back to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relation of S5 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Last class we already discussed the measures to ensure industrial safety. So in continuation with that we can discuss the ballast portions of industrial safety. So, these are the measures to ensure industrial safety, that is, safety policy, safety committee, safety engineering, safety education and training, and the role of government. So, last class we already discussed the first three topics, that is, safety policy, safety committee, and safety engineering. So, today we can discuss the main elements of safety engineering. That the third is safety engineering. So, in the main elements of safety engineering. So before going for the topic, first we want to again see what is safety engineering. Safety engineering means that a proper engineering procedure must be adopted to eliminate or minimize work hazards. So, a full attention should be paid to safety in the design, layout, and installation of plant and machinery. Or safety engineering helps to minimize unsafe conditions. So, yesterday we already discussed what is safety engineering. So, now we can discuss the main elements of safety engineering which helps to minimize the unsafe conditions. So, these are the main elements of safety engineering, that is, guarding of machines, material handling equipment, safety devices, ergonomics, plant maintenance, general housekeeping, safety education and training, and the role of government. So, here the first is guarding of machines. It means that the machinery which pose danger to employee working on it should be properly covered or fenced. So, according to the Rule 82 of the ILO Model Safety Code, guards should be properly designed, constructed, and used so that we provide positive protection or prevent access to danger zone or cause no inconvenience to the operator and protect against unforeseen operational contingencies. So the guarding of machines, simply we can say is that it should be guard or it should be safe from, it should be covered or constructed or used so that positive protection should be adopted. Or we can say is that the machinery which pose danger to employee working on it should be properly covered or fenced. ഇല്ല, അപ്പോൾ ഒരു ഗാർഡിങ് ഓഫ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കവറേജ്. ഇപ്പം നമുക്ക് മെഷീൻസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അതിൽ കുരുങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി അതിൽ കുരുങ്ങാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരലുകൾ അതിനകത്ത് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില മെഷീൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഔട്ടർ കവർ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നല്ലപോലെ ഫെൻസ് ചെയ്ത് ഒരു തരത്തിലും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് കയറാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ സുരക്ഷിതമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആ ഒരു മെഷീൻസിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കണ്ടിജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി ആയിട്ടൊരു കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഇല്ല സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിംഗിൻ്റെ മെയിൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. And the second is material handling equipments. Here we can say is that material handling is a common source of accident. That is, therefore, the flow of material during all stages of production should be properly planned to eliminate hazards. So, proper equipment, adequate space, and arrays should be provided to ensure risk-free and smooth flow of material. So in addition, there should be a well-designed system for the detection, prevention, and control of fire. And inflammable liquids and materials expose workers to great risk. Therefore, utmost care should be exercised in handling and storage of such materials.
ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ, അതായത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിങ് ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നിടം മുതൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുന്നിടം വരെയുള്ള സ്റ്റേജസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ടു എലിമിനേറ്റ് ഹസാർഡ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോമൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ പ്രോപ്പർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, എഡിക്വേറ്റ് സ്പേസ് ഓർ we can say risk free or a smooth flow. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് നല്ലൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഹസാർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് സഹായിക്കും. ഇനി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ, ലിക്വിഡ്സ്, സോളിഡ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആകുമ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കെമിക്കൽസാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് സോ അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ ഷുഡ് ബി എക്സസൈസ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സോളിയം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ്. That is, safety glasses to protect the eye from hazards of fire, glare or dust and fumes should be provided to workers. And hard protective caps must be provided to prevent head injuries. Or a gas mask may be given to prevent the inhalation of poisonous fumes. Or gloves to protect hand against acid. Safety shoes, overall skin guard and the safety apparel may be provided to the use by the workers. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം തീയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്താണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ണിന് സുരക്ഷയേകാനായിട്ട് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഈ ഡസ്റ്റും ഫ്യൂംസും ഇല്ലേ, പൊടിയും പുകയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാസ്ക് ഉണ്ടാവണം. ഈ തലയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ തലയിൽ ക്യാപ്സ് വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, പോയ്സണസ് ഫ്യൂംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ലേ അത് ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഹാൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതിന് പറ്റിയൊരു മാസ്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗ്ലൗസ് ഇല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ്സ് ആണ്, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറ്റിയ ഗ്ലൗസ്, ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഒരു സ്കിൻ ഗാർഡ്, ഒരു സേഫ്റ്റി അപ്പീലിന് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ്, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൈസ് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൗസും ഹെയർ ക്യാപ്പൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എർഗണോമിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ physiological and anatomical aspect of man and his interaction with the വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലേ അയാളുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ അനാട്ടമിക് ആസ്പെക്ട്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളും അയാളുടെ വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിങ്ക്, ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി യൂസ് ടു ഇംപ്രൂവ് മാൻ മെഷീൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിരമായിട്ടൊരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അതുമായിട്ട് നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടി, സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം നമ്മളും അതുമായിട്ടുള്ളൊരു മാച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഒരു മെഷീനും ഒരു മാനും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ. So equipment, machinery and work procedure should be redesigned to minimize accident. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തിയുടെ ജോലിയും ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ആക്സിഡൻറ്റ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പരമാവധി ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് അനാട്ടമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എർഗണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ എർഗണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്ലാൻ മെയിൻ്റനൻസ്. So all equipments and machines should be kept in perfect working order through regular cleaning, oiling, repairing, etc. So there should be periodical inspection of machines, equipment, electrical installations and cables. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലേ, അപ്പം
ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ, അതായത് മെഷീൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ഓർഡർ റെഗുലറായിട്ട് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ഓയിൽ ചെയ്യുക, റിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ്, മെഷീൻസിനെല്ലാം തന്നെ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് അബ്സല്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം പൊടി പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പിച്ച സാധനങ്ങളായിരിക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഴയതിനെ മാറ്റി പുതിയതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയും അതുവഴി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, കേബിൾസ്, ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മൾ മിക്സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അല്ലേ അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കേബിള് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലീക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ്, കേബിൾസ് ഇതെല്ലാം സമയാസമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കണം. ആൻഡ് സോ ദീസ് ആർ ദി പ്ലാൻ മെയിൻ്റനൻസ്. And the last is general housekeeping. So all passages meant for movement of employees should be kept free from all obstructions, and tools and parts should be stored safely after use. There should be solid and even flooring. All floors should be kept clean and dry. Waste can and sand pails should be safely orderly. അതായത് ഒരു ജനറൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഇൻ്റർവെൽസ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസുകൾ, ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഫ്ലോർ ഇല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തൂത്ത് തുടയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ഡംപ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഒരു ജനറൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഇല്ലേ, അപ്പം അതുവഴി എന്താണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആരോഗ്യവും കൂടെയാണ് നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി എലമെൻറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗാർഡിങ് ഓഫ് മെഷീൻ, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ്, എർഗണോമിക്സ്, plant maintenance and general housing. These are the main elements of safety engineering. Next we go for the next topic. So the fourth measure to ensure industrial safety is safety education and training. So first we discuss safety policy, second is safety committee, third is safety engineering, and the fourth is safety education and training. So here safety education and training should be provided to workers, supervisors and executives to develop safety consciousness and safe working habits. That is, workers should be trained in the proper use of safety devices. So the need of good housekeeping and safe material handling should be stressed. So the principle of first aid and precautions required in case of fire and the accidents may be explained. Or we can say posters, bulletins, or house organ, display cartoon, slogan, safety films. It may be used for the safety education or training or a safety publicity campaign. So a safety contest may be organized and prize awarded to the most safe employee or a work group or a department to develop safety competition. So disciplinary action or punishments may be used for the breach of safety regulation. For safety education and training, ഇനി ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, provide education and training to the workers, supervisors and executives to develop safety consciousness and safe working habits. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് എല്ലാ ലെവൽസ്, ടോപ്പ് മിഡിൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ലെവൽസിലും സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ്. ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം പോലെ അവരുടെ ഡിവൈസസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെയർ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, മാസ്ക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഷൂസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോലെ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താ, അതെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞ് ആ ഡിവൈസസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. And also the need for good housekeeping and safe material handling should be stressed. And so we can say the principle of first aid and precaution required in case of fire and the accident may be explained. ഇനി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ
അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അതിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി നമ്മൾ പേടിച്ചോടാതെ അതിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം, ഒരാൾ തീയിൽപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം, അത് നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ഇല്ലേ, ഒരു സേഫ്റ്റി പബ്ലിസിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, കാർട്ടൂൺസ് ആകാം, ചില ഡിസ്പ്ലേസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില സേഫ്റ്റി ഫിലിംസുകൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് വർക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ളവരെ മെമ്പേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കണ്ടക്ട് എ കോൺടെസ്റ്റ് ഇൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിഗാർഡിംഗ് ദ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് safety contests may be organized and prizes are awarded to the most safe employee or in work group or in department to develop a safety competition. അപ്പം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസോ ഗ്രൂപ്പ് വൈസോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈസൊക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും ആ സേഫ്റ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് സോ ദർ ഇസ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓർ എ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ മേ ബി യൂസ് ഫോർ ദ ബ്രീച്ച് ഓഫ് സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ. ഈ സേഫ്റ്റി മറികടക്കുന്നവർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നവന് പണിഷ്മെൻറ്റ്സും കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് യു മസ്റ്റ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദ പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് and the last is role of government. So the government of India established the Factory Advice Service and Labour Institute, Mumbai. The institute render advice on safety matters and enforce safety laws. So a national program for coordinated action plan for control of hazards and protection of health and safety of workers in dangerous manufacturing processes has been launched. So model scheme for setting up full safety control system cell in hazards industries and safety health accidents reduction plan, that is in short we can say SAHARA, SAHARA. And so in all industries are in operation. So the National Safety Council was set up in 1966 to promote safety consciousness, to prevent accidents and to conduct safety programs. The National Safety Day is celebrated every year to mark the foundation day of the National Safety Council. So the National Safety Awards are given every year to the industrial establishment for outstanding performance in the field of industrial safety. So the role of government here we can say is that the government of India established the Factory Advice Service and Labour Institute, Mumbai, and the main service provided by this institute are safety matters or enforce the safety laws. ഇല്ലേ, അപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ലേ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഫാക്ടറി അഡ്വൈസ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുംബൈയിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജോലി എന്താണ്, സേഫ്റ്റി ലോസ് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി മാറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, സേഫ്റ്റി ലോസ് നിയമങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അമെൻഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സോ ദ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡേഞ്ചറസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സസ് ഹാസ് ബീൻ ലോഞ്ച്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഏരിയയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ മോഡൽ സ്കീം ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ഫുൾ സേഫ്റ്റി കൺട്രോൾ സെൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹസാർഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിന് അവരൊരു സെൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം പരമാവധി എന്താണ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെക്ടേഴ്സുള്ള എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഈ സെല്ല് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. സഹാറ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്, ഒരു സ്കീമാണ്. എന്താണ്, സേഫ്റ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസാഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ഏരിയസിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഒരു നാഷണൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ എന്താണ് ഒരു നാഷണൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ തന്നെ, സേഫ്റ്റി ഡേ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ സേഫ്റ്റി ഡേ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും
ആചരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ ദ നാഷണൽ സേഫ്റ്റി അവാർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ. അതെല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആക്സിഡൻറ്റ്, സീറോ ഡിഫക്ട്സ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറയാനല്ലെങ്കിലും മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ഇല്ലേ. അപ്പം ഒരു സേഫ്റ്റി നാഷണൽ സേഫ്റ്റി അവാർഡ്സ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്നാൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് തീരെ ഇല്ലാത്തതുമായ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എല്ലാ വർഷവും എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീന് അവാർഡ്സ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എംപ്ലോയീസിനെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. So clear with the role of government. So today we discussed the measures to industrial safety. Last section also we discussed the same topic. So the main measures are, first we discuss safety policy, safety committee and safety engineering, and today we discuss the balance, that is the main elements of safety engineering and the safety education and training and the role of government. That is the end of that section, that is the measure to ensure industrial safety. So I hope you all understood the topic. Prepare well, study well. This is the end of today's session. Thank you.